یہ کہتے ہیں صحابہ کی گستاخی. آپ ان کا دفاع کر رہے ہیں جو صحابہ کی گستاخی کے امام ہیں. ہم تو الحمدللہ صحابہ کرام کا دفاع کرنے والے لوگ ہیں. جن لوگوں نے اپنے سامنے سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام سے کوشش کی کہ حضرت علی کے اوپر سب و شتم کروایا جائے. 6220 صحیح مسلم کھول کے دیکھ لیں. افسوس کہ صلح حسن 41 ہجری سے لے کے 99 ہجری تک مسلسل 60 سال تک آل امیہ کے ممبروں پر لعنت ہوتی تھی. جمعے کے خطبوں میں نعوذ باللہ کہا جاتا تھا علی پر لعنت، علی سے محبت کرنے والوں پر لعنت، نعوذ باللہ من ذالک. کہتے ہیں بخاری مسلم سے بھی آپ نے آل امیہ کی جرائم کی پوری لسٹ بتا دی ہے. اس کے باوجود آپ جو باقی معاملات ہیں ان کو دیکھتے ہوئے بھی مین بیچ میں جو پرسنالٹی ہیں وہ تو حضرت معاویہ کی ہیں، آپ ان کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیوں کہتے ہیں؟ تو میرا ایک موقف ہے، آپ اسے دعوت کی حکمت سمجھ لیں، یا آپ یہ سمجھیں کہ میں ایک ریڈ لائن کو کراس نہیں کرنا چاہتا، یا اس سے بڑی بات یہ سمجھ لیں کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور ملوکیت کے اندر جن دین کے احکامات کا پاس نہیں کیا ان میں سے کئی ایک احکامات ہیں جن کا پاس مجھے ہے. مرزا جیلمی کا یہ دعویٰ ہے کہ آپ صحابہ کی گستاخی کی بات کرتے ہیں. آپ تو ان لوگوں کا دفاع کر رہے ہیں جو صحابہ کی گستاخی کے امام ہیں، جنہوں نے اپنے سامنے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کوشش کی کہ ان کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر سب و شتم کروایا جائے، نعوذ باللہ تعالیٰ. مرزا جیلمی نے اپنی اسٹیٹمنٹ میں سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صحابہ کرام کی گستاخی کا امام قرار دینے کی ناپاک جسارت کی ہے. اور یہ بات بھی یاد رکھیں کہ مرزا جیلمی جب بنو امیہ کا تذکرہ کرتا ہے، کوئی یہ نہ سمجھے کہ اس نے تو بنو امیہ کا ذکر کیا ہے. جب بنو امیہ کا تذکرہ کرتا ہے یہ بات اس نے تسلیم کی ہے کہ بنو امیہ کی جب بات آتی ہے تو اس میں سر فہرست جو پرسنالٹی آتی ہیں وہ امیر معاویہ ہے. اور پھر اس کے ساتھ صحیح مسلم کی جو جس روایت کا سہارا لے کے اس نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کوشش کرتے تھے کہ وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر سب و شتم کریں. یہ بھی اس بات کی صراحت اور وضاحت ہے کہ مرزا جیلمی یہ جو کلیم کر رہا ہے، یہ جو الزام لگا رہا ہے کہ صحابہ کرام کی گستاخی کے جو امام ہیں وہ نعوذ باللہ تعالیٰ یہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قرار دے رہا ہے. اب مرزا جیلمی نے اس سلسلہ میں جن روایات کا سہارا لیا ہے ان میں سر فہرست صحیح مسلم کی ایک روایت ہے. اس سے پہلے یہ بات بحمد تعالیٰ پوری تحقیق اور ذمہ داری کے ساتھ میں عرض کرتا ہوں کہ مرزا جیلمی کو چیلنج ہے قیامت کی صبح تک کوئی ایک سند صحیح کے ساتھ ایسی حدیث اور روایت لے کے آئے جس میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خود اپنی طرف سے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر سب و شتم کرنا یا نعوذ باللہ تعالیٰ ان کو گالی دینا اس کا ثبوت ہو. دنیا جہان میں پورے ذخیرہ احادیث میں ایک بھی صحیح سند روایت ایسی نہیں ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی پوری زندگی سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سب و شتم کیا ہو یا نعوذ باللہ تعالیٰ ان کو گالی دی ہو. ایک بھی روایت ایسی نہیں ہے. جبکہ اس کے برعکس تصویر کا دوسرا رخ جب ہم دیکھتے ہیں تو سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مولا علی کی شان بیان کرنا، مولا علی کی شان سننا اور ان کی شان و عظمت میں روایت اور احادیث کو روایت کرنا، اس کا ذکر کتب حدیث میں موجود ہے. اس پر ہم بعد میں آئیں گے. سب سے پہلے اس پر بات کرتے ہیں کہ مرزا جیلمی جس روایت کا سہارا لیتے ہوئے نعوذ باللہ تعالیٰ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صحابہ کرام کی گستاخی کا امام قرار دینے کی ناپاک جسارت کر رہا ہے، اپنے اوپر سے وہ جو اس کا فاسد عقیدہ ہے صحابہ کرام کی گستاخی کا اس کو ہٹانے کے لیے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے خلاف اس طرح کی جو وہ زبان استعمال کرتا ہے. جس روایت کا سہارا لیتا ہے وہ ہے صحیح مسلم میں 6220 نمبر. 6220 نمبر روایت کے اوپر سندن اور متن گفتگو کرنے سے پہلے یہ اصول اور ضابطہ یاد رکھیں کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر جو روایات اور احادیث موجود ہیں، صحیح بخاری کے اندر امام بخاری رحمۃ اللہ دو طرح کی احادیث لے کے ہیں، ایک مسندن، نمبر 2 تعلیقن. مسندن یعنی پوری سند کے ساتھ امام بخاری رحمۃ اللہ صحیح بخاری میں احادیث لے کے ہیں، اس کو مسندن کہتے ہیں. اور دوسری قسم ہے تعلیقن. کچھ روایات وہ ہیں صحیح بخاری میں تقریباً 1300 اور کچھ روایات تعلیقات ہیں
جو इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ने बगैर सनद के उनको जिक्र किया है, और जो बगैर सनद के तारीखें ने जिक्र की हैं उसकी भी दो किस्में हैं, सीगा जज़म के साथ या सीगा तमरीज के साथ। तो बहरहाल जो तालीकन इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ने सही बुखारी में अहादीस को जिक्र किया है, उन अहादीस का सही होना जरूरी नहीं है, और ना ही इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ने उन अहादीस को जिक्र करते वक्त सेहत हदीस का इल्तिजाम किया है, बल्कि ज़ईफ रिवायात भी इमाम बुखारी रहमतुल्लाह तालीकात में सही बुखारी में लेके हैं। उसकी एक मिसाल देता हूं, 2750 नंबर हदीस सही बुखारी में इससे ऊपर एक रिवायत इमाम बुखारी तालीकन लेके हैं कि अन्ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़दा बिदैन क़ब्ल अल-वसिय्या, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वसीयत से पहले कर्जा अदा करने का फैसला फरमाया। यह रिवायत सनद के साथ जामे तिरमिज़ी में और मुस्नद अहमद इब्न हंबल में मौजूद है। फतुल बारी में इमाम इब्न हजर अस्कलानी ने लिखा है कि इसमें हारिस अल आबर जो रावी वो मुहद्दिसीन के नजदीक ज़ईफ है, लिहाजा ये जो रिवायत है क़दा बिदैन क़ब्ल अल-वसिय्या, ये रिवायत जो है वो सनद के एतबार से ज़ईफ है। इमाम बुखारी 2750 नंबर हदीस के ऊपर इसको लेके हैं तालीकन। इस तरह की बहुत सारी और तालीकात है जो सही बुखारी में मौजूद है, लेकिन उनका सही होना जरूरी नहीं है, बिलखुसूस वो जो सीगा तमरीज के साथ है, कीला के साथ, कीला, युकालू, रूबिया, जुकीरा वगैरह के साथ, और जो सीगा जज़म के साथ है जैसे काला, यकूलू, रवा, जकरा वगैरह, तो उनके ऊपर भी मुहद्दिसीन ने तफसीलात बयान की हैं। अब आजा जब हम सही मुस्लिम की बात करते हैं तो सही मुस्लिम में इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह का मनहज क्या है, वो सही मुस्लिम के मुकद्दिमा में उन्होंने सफर नंबर 5 पर ये जो नुस्खा मिर्जा जिरमी के टेबल के ऊपर जो किताब सिर्फ दिखाने के लिए रखी होती है, पढ़ने के लिए तर्जमे वाली और दिखाने के लिए ये जो दारुस्सलाम का नुस्खा मिर्जा जिरमी ने सामने रखा होता है, इसका सफर नंबर 5 निकाल लें। इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह ने मुकद्दिमा में शुरू में यह बात बयान कर दी है कि मैंने अपनी किताब सही मुस्लिम में जो है वो मुख्तलिफ असनाफ और मुख्तलिफ किस्म के रावियों से रिवायात को जिक्र किया है। फ़अम्मल क़िस्मुल अव्वलु, एक तो पहली किस्म है, पहली किस्म वो है कि जो मैंने असबत औसक और ज्यादा सिका रावियों से पहली किस्म की रिवायात को जिक्र किया है। और फिर जब आती है बात दूसरी किस्म की तो कहते हैं कि फ़इज़ा नहनु तक़स्सैना अख़बार हाज़ा सिन्फ़ मिन अन्नास, जब हमने पहली किस्म के रावियों से रिवायात को जिक्र कर दिया, अतबानाहा अख़बारन यक़ौ फ़ी असानीदिहा बादु मन लैसा बिल मौसूफ़ बिल हिफ्ज़ वल इत्तिक़ान, तो उसके बाद हम ऐसी रिवायात को लेके हैं कि जिनकी सनदों के अंदर ऐसे रावी मौजूद हैं जो हिफ्ज़ और इत्तिक़ान के साथ मौसूफ नहीं है। कस्सिन फिल मुक़द्दम क़ब्लहुम, जिस तरह के पहली सिनफ जो हमने पहले मुक़द्दम कर दी है, यानी पहली किस्म के रावियों से पहली सिनफ की जो रिवायत जिक्र की हैं, दूसरी किस्म की जो रिवायत हमने जिक्र की हैं वो पहली किस्म की रिवायत के हम पल्ला नहीं है, क्योंकि दूसरी किस्म की जो रिवायत है उनकी सनदों के अंदर ऐसे रावी मौजूद हैं जो हिफ्ज़ और इत्तिक़ान के साथ मौसूफ नहीं है, यानी उनके हाफ़ज़े में और इत्तिक़ान में और ज़बत में उनके कमी है। ये उसलूब इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह ने सही मुस्लिम में बयान कर दिया। और सही मुस्लिम के अंदर इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह ने दो तरह की रिवायत बयान की हैं, इसालतन, यानी कोई चैप्टर कोई बाब होता है उसके तहत इमाम बुखारी अगरचे चैप्टर्स और अबवाब इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह ने नहीं बांधे, ये जो ना वो इमाम नववी अल-मुत्तफ़ा 676 हिजरी जो सही मुस्लिम के शारे हैं, सही मुस्लिम की तबवीब इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह की किताब की ये इमाम नववी रहमतुल्लाह अलैह ने की है। अब इमाम नववी रहमतुल्लाह अलैह ये जो मुस्लिम के शारे हैं वो फरमाते हैं, सफ़ा नंबर 25 है पहली जिल्द शरह सही मुस्लिम की, कहते हैं आबा आइबून मुस्लिमन बेरिवायतिही फी सहीही अन जमात मिन दुआफा वल मुतवस्सितीन, ऐब लगाने वालों ने इमाम मुस्लिम को ऐब लगाया है इसलिए कि उन्होंने अपनी सही में दुआफा यानी ज़ईफ रावियों की एक जमात और मुतवस्सितीन की एक जमात से अपनी सही मुस्लिम में रिवायत को जिक्र किया है। अल वाक़ईन फी तबक़त सानिया, जो तबक़ा सानिया में रावी वाक़े हैं, अल्लज़ीना लैसू मिन शर्त सही, जो सही की शर्त में नहीं है। तो कहते हैं फिर अब ये ऐब लगाने वालों ने इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह को ऐब लगाया कि इमाम मुस्लिम तो अपनी सही में ज़ईफ और मुतवस्सित किस्म के रावियों से भी रिवायत लेके आया है। उसका जवाब क्या है? उसका जवाब इमाम इब्न सलाह से इमाम नववी रहमतुल्लाह अलैह ने जिक्र किया। इसके मुतअद्दिद जवाबात जिक्र किए हैं। एक जवाब इमाम नववी रहमतुल्लाह सफ़ा 25 और सफ़ा 26 पढ़ रहा हूं अभी मैं, यानी सफ़ा 24 और सफ़ा 25।
25 पे लफ्ज मौजूद है कि असानी अन यकून ज़ालिका वाक़िअन फिल मुताबिआत व शवाहिद। फरमाते हैं कि दूसरा जवाब यह है कि इमाम मुस्लिम ने उन ज़ईफ और मुतवस्सित किस्म के रावियों से सही मुस्लिम में रिवायत जिक्र की है मुताबिआत और शवाहिद में, ला फिल उसूल, ना के उसूल में, यानी उन रावियों से रिवायत इसालतन जिक्र नहीं की बल्कि मुताबिआत और शवाहिद में जिक्र की है। वज़ालिका बिअन यज़कुरल हदीस अव्वलन बिइस्नाद नज़ीफिन, वो इस तरह के इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह सबसे पहले इसालतन एक बड़ी अच्छी सनद के साथ हदीस को ले आते हैं, इसालतन रिजालु सिक़ात, जिसके रिजाल सिक़ा होते हैं, वयजालु असलन, और उस हदीस को असल बनाते हैं, सुम्मा यतबाउहु बिइस्नाद आखिर औ असानीदिन फीहा बाद दुआफा अला वजह ताकीद बिल मुताबात। पहले इसालतन एक रिवायत को ले आते हैं और उसके बाद एक सनद या कई सनदें जिक्र कर देते हैं ताकीद के तौर पर मुताबत के साथ, जिसमें बाज ज़ईफ रावी होते हैं। तो अब इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह के ऊपर जो एतराज किया जाता है कि उन्हें ज़ईफ और मुतवस्सित किस्म के रावियों से रिवायत जिक्र की है, वो इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह ने ताकीद के तौर पर बिल मुताबिअत के तौर पर जिक्र की है, इसालतन उसको जिक्र नहीं किया। इसालतन जिन अहादीस को जिक्र किया है उसके अंदर जो रावी है वो हिफ्ज और इत्तिकान में मजबूत है और वो मौसूफ है हिफ्ज और इत्तिकान के साथ, लेकिन मुताबिआत में जो रिवायत लेके हैं उन रिवायात का सही होना जरूरी नहीं है। अब हम सही मुस्लिम के अंदर मौजूद 6220 नंबर रिवायत को देखते हैं जो कि मुताबिआत में है। चूंकि सैयदना मौला अली रज़ी अल्लाह तआला के फज़ाइल की जो अहादीस है वो 6217, 18, 19 से शुरू होती 20 तक और फिर 21 तक यह सिलसिला आगे जारी है। तो 17, 18, 19 उन रिवायात के अंदर जो मिर्जा का मुस्तदल है वो अल्फाज और कलिमात मौजूद नहीं है जो इसालतन इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह लेके हैं। अब ये 6220 नंबर 6220 नंबर रिवायत के अंदर अल्फाज अमरा मुआविया तो सादन मामना का अंत सुबह अबा तुराब, ये अल्फाज 6220 के अंदर मौजूद है। अब ये जो 6220 है इसके अंदर एक रावी है जिसको मुताबिअत के तौर पर इमाम मुस्लिम लेके हैं, वो रावी है बुकैर बिन मिस्मार। बुकैर बिन मिस्मार का स्टेटस क्या है और मुहद्दिसीन के यहां इसका रुतबा और दर्जा क्या है, ये इमाम बुखारी रहमतुल्लाह की किताब है अत्तारीखुल कबीर। तारीखुल कबीर इसकी जिल्द नंबर 2 सफा नंबर 80 पर इमाम बुखारी रहमतुल्लाह इस बुकैर बिन मिस्मार का जिक्र करते हुए लिखते हैं फीह बादुन नजर, बुकैर बिन मिस्मार फीह बादुन नजर, ये स्टेटस बयान करते हैं कि इसमें बादुन नजर है। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ने अपनी तारीखुल कबीर में बयान किया और इमाम ज़हाबी ने अल मुग़नी फी दुआफा जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 180 पे बुकैर बिन मिस्मार का तज़किरा किया है और यही इमाम बुखारी का हवाला दिया है कि इमाम बुखारी के नजदीक फीह नजरुन वकाला खा, यानी बुखारी ने कहा फीह नजरुन, इसमें नजर है। अब ये जो इमाम बुखारी का ये कहना है कि फीह नजरुन, इसमें नजर है, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब बयान करते हुए हाफिज ज़हाबी अपनी किताब अल मुक़िज़ा, ये इमाम ज़हाबी की किताब है अल मुक़िज़ा, अल मुक़िज़ा का मुकदमा है, इसमें सफ़ा नंबर 321 पर इमाम ज़हाबी अजीम नक्काद और अस्मा और रिजाल के इमाम है, वो कहते हैं वक़ज़ा आदतुहु इज़ा क़ाल फ़ीह नज़रुन, ऐसे ही इमाम बुखारी की आदत है जब वो कहते हैं फ़ीह नज़रुन बिमाना अन्नहु मुत्तहमुन औ लैसा बिसिक़तिन, तो इसका माना इमाम बुखारी के नजदीक ये है कि ये रावी मुत्तहम है और ये रावी सिक़ा नहीं है। फ़वइंदहु अस्वअ हाल मिन अद-दईफ, और वो रावी इमाम बुखारी के नजदीक ज़ईफ से भी ज्यादा बुरी हालत में है, ज़ईफ से भी ज्यादा बुरे दर्जे में है, बुरी हालत में है, जिस पर इमाम बुखारी रहमतुल्लाह कहते हैं फीह नजर। तो अब इमाम बुखारी रहमतुल्लाह के नजदीक बुकैर बिन मिस्मार का दर्जा वाज़ेह हो गया कि इमाम बुखारी के नजदीक बुकैर बिन मिस्मार सिक़ा रावी नहीं है बल्कि फीह नजरुन, और इमाम बुखारी के नजदीक ये ज़ईफ से भी निचले और बुरी हालत में है। और इसी तरह अल मुहल्ला बिल आसार इब्ने हज़म उंदलसी अल मुतफ़ा 456 हिजरी अल मुहल्ला की जिल्द नंबर 7 सफ़ा नंबर 547 पे लिखते हैं बुकैर बिन मिस्मार दईफुन, ये बुकैर बिन मिस्मार रावी दईफ है।
तो अब जिस रिवायत को इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह मुताबे के तौर पर सही मुस्लिम में 6220 लेके आए थे, ये बुकैर बिन मिस्मार की वजह से इस रिवायत के ऊपर कलाम जो है वो होता है। और दूसरी बात यह है कि इस रिवायत की हम जब सनद के बाद मतन की तरफ जाते हैं तो मतन के अंदर जो अल्फाज मौजूद है वो भी अल्फाज बताते हैं कि ये अल्फाज ना तो साद बिन अबी वक्कास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हैं, ना उनके बेटे आमिर के हैं, बल्कि ये जो अल्फाज हैं वो बुकैर बिन मिस्मार के हैं। वो इस तरह के हदीस के अंदर लफ्ज है अमरा मुआविया तो सादन। अमरा मुआविया तो सादन का मतलब यह है कि मुआविया ने साद से कहा या मुआविया ने साद को हुक्म दिया। अब अगर ये अल्फाज सैयदना साद बिन अबी वक्कास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने खुद कहे होते तो अल्फाज अरबी का तकाजा ये है, जुमले का तकाजा ये है कि अल्फाज ये होने चाहिए थे अमरानी मुआविया। तो साद बिन अबी वक्कास कहते मुझे मुआविया ने कहा, जबकि ऐसा नहीं है, बल्कि उसमें अल्फाज सीगा गायब के साथ हैं कि अमरा मुआविया तो सादन, मुआविया ने साद को कहा। मुआविया ने साद को कहा। इस मकूले का कायल कौन है? इस मकूले का कायल बुकैर बिन मिस्मार है। क्यों? इसलिए कि अब सही मुस्लिम को उठा लें, सही मुस्लिम में 6217 नंबर हदीस निकालें। सईद इब्ने मुसय्यब जो कि बहुत बड़े अफजल ताबी हैं, वो आमिर बिन साद, सैयदना साद बिन अबी वक्कास के बेटे से इस हदीस को बयान करते हैं। वो अमरा मुआविया तो सादन मामाना कान तसुबा तुराब, ये अल्फाज आमिर बिन साद से सईद इब्ने मुसय्यब जिक्र नहीं करते, इनडायरेक्ट। और जब डायरेक्ट भी साद बिन अबी वक्कास से सईद इब्ने मुसय्यब हदीस बयान करते हैं 6217, वो कहते हैं मेरी तमन्ना थी कि मैं ये हदीस सैयदना साद बिन अबी वक्कास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मिल के मुशाफातन डायरेक्ट सुनूं और फिर उनसे सुनी भी मुलाकात करके, उसमें भी ये अल्फाज मौजूद नहीं है। ना आमिर बिन साद बयान कर रहे हैं, ना सईद इब्ने मुसय्यब बयान कर रहे हैं। और फिर 6218 नंबर जो आता है शुबा हकम से और हकम मुसअब बिन साद से, यानी साद बिन अबी वक्कास के बेटे मुसअब से हकम बयान करते हैं, मुसअब से, और हकम से शुबा बयान करते हैं, उसमें भी ये अल्फाज मौजूद नहीं है। फिर आगे चलिए 6219 और 6221 में शुबा साद बिन इब्राहिम से, और वो कहते हैं मैंने इब्राहिम बिन साद से और उन्होंने हजरत साद रज़ी अल्लाह तआला से सुना, उसमें भी अमरा मुआविया तो सादन और मा मना का अंत सुबह अबा तुराब के अल्फाज मौजूद नहीं है। 6217, 18, 19 और 6221 इनके अंदर अल्फाज मौजूद नहीं है। सिर्फ ये अल्फाज मौजूद हैं बुकैर बिन मिस्मार वाली रिवायत के अंदर, जो कि 6220 नंबर रिवायत है। अच्छा, उसमें भी चूंकि बुकैर बिन मिस्मार का सैयदना साद बिन अबी वक्कास रज़ी अल्लाह तआला से हदीस सुनना साबित नहीं है, बिल्कुल कतन साबित नहीं है। तो अब ये जो बुकैर बिन मिस्मार ने ये अल्फाज बयान किए हैं, ये अल्फाज बुकैर बिन मिस्मार ने हदीस बिल माना के तौर पर बयान किए हैं। जहां समा की तसरीह की है, जिस तरह के मुसद्दिक़ के हाकिम में 4633 नंबर हदीस है, वहां ये अल्फाज मौजूद नहीं है। ये देख लें, मुसद्दिक़ के हाकिम में 4633 नंबर हदीस है, इसमें समा की तसरीह मौजूद है कि हदसना अबू बकर अल हनफी हदसना बुकैर बिन मिस्मार काल समिअतु आमिर बिन साद। बुकैर बिन मिस्मार ने समा की तसरीह ये की है कि मैंने आमिर बिन साद से सुना, और जब ये कहता है बुकैर बिन मिस्मार कि मैंने आमिर बिन साद से सुना, तो वहां अल्फाज जिक्र नहीं करता। तो इसका वाज़ेह मतलब ये, और यही रिवायत इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह मुस्नद अहमद इब्न हंबल में 1611 नंबर लेके आए, कि मेरे पास नुस्खा है दारुल इहया तुरास अल अरबी बैरूत लुबनान का, इसमें 1611 नंबर हदीस है। इसमें ये अल्फाज भी मौजूद नहीं है, सनद वही है जो इसमें हातिम बिन इस्माइल और बुकैर बिन मिस्मार से। सही मुस्लिम भी हातिम बिन इस्माइल बुकैर बिन मिस्मार से, और मुस्नद अहमद बिन हंबल भी हातिम बिन इस्माइल वो बुकैर बिन मिस्मार से हदीस बयान कर रहे हैं। लेकिन मुस्नद अहमद बिन हंबल में अमरा मुआविया तो सादन मामाना का तसुबा बतराब, ये अल्फाज मुस्लिम अहमद में मौजूद नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ ये सही मुस्लिम के अंदर 6220 नंबर रिवायत, जिसमें बुकैर बिन मिस्मार जो है वो बयान कर रहा है। और बुकैर बिन मिस्मार की कौन है, जिसके बारे में इमाम बुखारी कहते हैं फी नजरुन, और अल मुहल्ला बिल असार की जिल्द नंबर 7 सफर नंबर 547 पे हाफिज इब्ने हज़म ने लिखा है कि बुकैर बिन मिस्मार दईफुन। और फिर इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह के मुकदमा से मैंने ये उसूल और ज़ाब्ता पेश कर दिया। तो ये तो थी इस रिवायत की सनद के एतबार से इसनादी हैसियत। अब आ जाए इस हदीस के मतन के ऊपर बात करते हैं। इस हदीस के अंदर जो अल्फाज मौजूद हैं,
جس سے مرزا جیلمی نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ یہ جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سعد بن ابی وقاص کو کہا کہ ما منع کان تصب ابا تراب، اس الفاظ سے امیر معاویہ نے کوشش کی ہے کہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر سب و شتم کروایا جائے، نعوذ باللہ تعالیٰ۔ کیا اس حدیث کے ان الفاظ کا یہی مطلب ہے؟ جب اہل سنت کی کتاب ہے تو اہل سنت کے محدثین کا منہج دیکھا جائے گا۔ صحیح مسلم کے جو تبویب کرنے والے اور صحیح مسلم کی شرح کرنے والے بہت بڑے امام نووی رحمۃ اللہ علیہ شافعی 676 ہجری میں فوت ہوئے، وہ اس حدیث کی شرح کیا بیان کرتے اور ان الفاظ کا کیا مطلب بیان کرتے ہیں۔ ان الفاظ کا مطلب بیان کرتے ہوئے امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے 3 توجیحات بیان کی ہیں۔ نمبر 1 توجیح بیان کی ہے کہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ ما منع کا ان تصب ابا تراب، کس چیز نے آپ کو روکا ہے کہ آپ ابو تراب پہ سب نہیں کرتے؟ سب کے لفظ پر ہم بعد میں بات کریں گے، سب کو میں سب ہی استعمال کروں گا۔ کس چیز نے آپ کو روکا ہے کہ آپ حضرت ابو تراب مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر سب نہیں کرتے؟ تو کہتے ہیں کہ انما سألہ عن السب المانع له من السب كانه يقول هل امتنعت منه تبرعا او خوفا او غیر ذلك فان كان تبرعا واجلالا عن السب فانت مصیب۔ مطلب ان کا یہ تھا کہ آپ تقوی کی وجہ سے، پرہیزگاری کی وجہ سے اور مولا علی کے جلال اور عظمت کی وجہ سے ان پر سب نہیں کرتے، اگر اس وجہ سے نہیں کرتے پھر تو آپ مصیب ہیں۔ یہی کہنے کا مطلب یہ تھا کہ وجہ پوچھ رہے تھے، کیونکہ وہ سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا تعلق اہل کوفہ کے ساتھ اس اعتبار سے تھا کہ وہ کوفہ کے گورنر رہ چکے ہیں حضرت عمر کے دور میں اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں۔ تو چونکہ اہل کوفہ سب کرتے تھے تو پوچھا کہ آپ کیوں نہیں کرتے؟ اب اس کا حوالہ میں پیش کروں گا کہ اہل کوفہ سب کرتے تھے، آپ کیوں نہیں کرتے؟ اس کی کیا وجہ ہے رکنے کی اور مانے کیا ہے؟ تو اگر تو آپ مولا علی کے جلال کی وجہ سے، ان کی عظمت کی وجہ سے نہیں کرتے اور تقوی کی وجہ سے، تو پھر تو آپ درست ہیں۔ اور دوسرا مطلب وہ بیان کرتے ہیں کہ وَلَعَلَّ سَعْدًا قَانَ قَدْ كَانَ فِي طَائِفَةٍ يَسُبُّونَ فَلَمْ يَسُبَّ مَعَهُمْ، اس لیے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ آپ کو کس چیز نے روکا ہے کہ آپ علی پر سب نہیں کرتے؟ وہ اس لیے پوچھا کیونکہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق اس طائفہ اور اس گروہ کے ساتھ تھا جو حضرت علی پر سب کرتے تھے۔ فلم یسب معہم، لیکن حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ساتھ سب نہیں کرتے تھے۔ اچھا وہ کون سا طائفہ تھا؟ وہ طائفہ اہل کوفہ کا تھا جنہوں نے مسئلہ تحکیم کی وجہ سے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہ صرف سب کیا بلکہ مشرک اور کافر کہا، نعوذ باللہ تعالیٰ، اور کہا اشرکت فی دین اللہ رجال، علی تو نے بندوں کو حاکم بنا کے شرک کیا، ہم تیری اطاعت نہیں کریں گے۔ اور نعوذ باللہ تعالیٰ مولا علی کو نعوذ باللہ مشرک اور کافر کہنے کی ناپاک جسارت کی، یہ کس نے کی؟ اہل شام نے یا اہل کوفہ نے؟ اہل کوفہ نے۔ وہ طائفہ اہل کوفہ کا تھا، اہل کوفہ تھے جو مولا علی کو تحکیم کی وجہ سے جو ہے وہ کافر بھی کہتے تھے، نعوذ باللہ مشرک بھی کہتے تھے اور سب بھی کرتے تھے۔ اور پھر یہی اہل کوفہ تھے جنہوں نے جو ہے نا وہ صلح کی وجہ سے سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا یا مذل المومنین، اے مسلمانوں کو رسوا کرنے والے، یا مسود الوجوہ، اے مسلمانوں کا چہرہ سیاہ کرنے والے۔ یہ اہل کوفہ ہی تھے جنہوں نے تحکیم پر مولا علی کو سب کیا اور نعوذ باللہ کافر اور مشرک کہا، اور اہل کوفہ ہی تھے جنہوں نے پھر سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت امیر معاویہ کے ساتھ سلوک کرنے کی وجہ سے یا مذل المومنین یا مسود الوجوہ کہا، اور ان کا مسلح چھین لیا اور ان کے چادر کندھے سے اتار لی اور ان کو جو نیزے اور خنجر کے ساتھ زخم لگائے۔ یہ اہل کوفہ تھے۔ تو چونکہ سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سیدنا عمر اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے دور خلافت میں کوفہ کے گورنر رہ چکے تھے اور عراق فتح بھی انہوں نے کیا تھا، تو چونکہ ان کے عراقیوں کے ساتھ ان کا تعلق تھا تو امام نووی کہتے ہیں وَلَعَلَّ سَعْدًا قَدْ كَانَ فِي طَائِفَةٍ، شاید کہ سیدنا سعد کا تعلق اس گروہ کے ساتھ ہو یسبون، جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر سب کرتے تھے، فلم یسب معہم، لیکن حضرت سعد ان کے ساتھ سب نہیں کرتے تھے۔ اچھا اس کا کوئی ثبوت؟ اس کا ثبوت جو ہے وہ امام ہیثمی کی کتاب مجمع الزوائد میں موجود ہے کہ اہل کوفہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر سب کرتے تھے،
मजमा ज़वाइद की हदीस नंबर 13,739 है। मेरे पास जो नुस्खा है दारुल फिक्र बैरूत का। अब हवाले हम पेश करते हैं असल किताबों से, और मिर्जा के जो फॉलोअर्स हैं वो नीचे कमेंट्स कर रहे होते हैं हमारे बयानात के नीचे के, देखिए जी आपका हवाला नहीं मिल रहा, तो भाई हवाला हमारा आप ऐप से तलाश करते हैं, आप मुख्तलिफ एप्लीकेशन डाउनलोड करके उनसे देखते हैं, और वहाबियों की जो तहकीकात है उसको सर्च करते हैं। ये असल किताब है, टेक्स्ट बुक है। इसका हवाला पेश कर रहा हूं बैरूत दारुल फिक्र से, और इसके अंदर 13,739 नंबर रिवायत है। अबू बकर बिन खालिद बिन उर्फता ताबई हैं, खालिद बिन उर्फता साहबी के बेटे हैं, और ये खालिद बिन उर्फता ये सैयदना साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह ताला के साथी थे। सैयदना साद के साथ मिलकर इन्होंने इराक फतह किया। अबू बकर बिन खालिद बिन उर्फता जब सैयदना साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह ताला से मुलाकात करने के लिए आए, तो सैयदना साद रज़ी अल्लाह ताला उन्होंने अबू बकर से कहा, बलगनी अन्नकुम, अब ये मैं जुमला पढ़ने लगा हूं, वो जो मेरे किताब के ऊपर जिस तरह की इबारत लिखी है टेक्स्ट में, मैं उसको पहले पढ़ूंगा और फिर इसका दूसरा इराब पढ़ूंगा। बलगनी अन्नकुम तारदून अलैया सब्ब अलीम बिल कूफती, मुझे यह पहुंचा है कि तुम कूफा में अली पर सब करना मेरे ऊपर पेश करते हो, यानी मेरे ऊपर डालते हो। अली को कूफा में सब करना तुम मेरे ऊपर डालते हो। फहल सबबता हूं, यहां किताबत की गलती है, या लिखा है लफ्ज है फहल सबबता हूं कि ए अबू बकर बिन खालिद बिन उर्फता, क्या तूने भी हजरत अली को सब किया है? तो काला मआज़ल्लाह, अबू बकर जो ताबई हैं खालिद बिन उर्फता के बेटे रज़ी अल्लाह ताला अन्हु साहबी के, उन्होंने कहा अल्लाह की पनाह में ऐसा करूं। तो सैयदना साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फिर कहा, वल्लज़ी नफ्सु साद बियदिही, उस जात की कसम जिसके दस्ते कुदरत में साद की जान है, लक़द समिअतु मिन रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूलु फ़ी आलियिन शैया लौ वुदिअ अल मिनशारु अला मफ़रक़ी मा सबबतुहु अबदा। फरमाते हैं कि उस जात की कसम जिसके दस्ते कुदरत में साद की जान है, जो मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह से अली रज़ी अल्लाह तआला की शानें सुनी है, मेरे सर के ऊपर अगर आरा भी चला दिया जाए तो मैं हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला को सब नहीं करूंगा। यह सैयदना साद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जवाब दिया और पूछा किससे? अबू बकर बिन खालिद बिन उर्फता से। क्या पूछा? एक तो जुमला यह है, इसकी इबारत का इराब यह है कि अन्नकुम तारिदून अलैया सब्ब अलीम बिल कूफते, और दूसरा इराब यह है कि अन्नकुम तुरदून अला सब्ब अलीम बिल कूफते। मुझे पता चला है कि तुम पर कूफा में अली को सब करना पेश किया जाता है, यानी सैयदना अली रज़ी अल्लाह ताला को सब करना कूफा में तुम पर पेश किया जाता है। एक इराब यह है। अगर मजहूल पढ़े तोरादू अला सब अलीम बिल कूफते दूसरे नुस्खे के मुताबिक, या मारूफ पढ़े तो तारिदून अली सब अलीम बिल कूफते। एक माना यह बनेगा कि कूफा में तुम अली पर सब करना मेरे ऊपर डाल रहे हो, और दूसरा माना यह बनेगा कि तुम पर कूफा में अली पर सब करना पेश किया जाता है। तो दोनों माना के एतबार से यह बात जो है वो साबित होती है कि कूफा के अंदर मौला अली रज़ी अल्लाह ताला पर सब होता था, शाम के अंदर साबित नहीं होता था। अब शाम के अंदर क्या होता था वो मैं आपके सामने इंशाल्लाह हवाले पेश करूंगा सुन्नी शिया दोनों किताबों से। अब ये जो इमाम नबवी रहमतुल्लाह अलैह ने दूसरी वजह बयान की है, तरतीब के एतबार से उनकी तीसरी है, मैं उसको दूसरे नंबर पर ला रहा हूं। वो कहते हैं हो सकता है कि सैयदना साद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उस ग्रोह में से हों जिनका ताल्लुक हज़रत अली पर सब करने, सैयदना साद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का ताल्लुक जो है वो उस ग्रोह के साथ हो जो अली पर सब करते हो, फलम यसुब्ब माहुम, और इन्होंने उनके साथ सब ना किया हो। और तीसरा जो इस रिवायत की तौजीह की है इमाम नबवी रहमतुल्लाह अलैह ने, वो ये है कि यहां सब्बा यसुब्बु का जो कलिमा इस्तेमाल हुआ है, सब्बा का जो कलिमा है सब्बा यसुब्बु सिबाब, इसके अंदर एक वसी माना मौजूद है। पहले इसका हुक्म शरई सुन लें। सही बुखारी की हदीस नंबर 48 है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सिबाबुल मुस्लिम फसूकुन व क़ितालुहु कुफ्र, किसी मुसलमान को गाली देना फिस्क है, मासियत है, गुनाह है, और मुसलमान को कत्ल करना यह कुफ्र है। अब मुसलमान को गाली देना फिस्क है, इसका शरई हुक्म है सब का कि जो मुसलमान को गाली देता है वो फासिक हो जाता है। ठीक है, अब हम ने देखना है कि ये जो मुसलमान को गाली देना फिस्क है ये किस माना में इस्तेमाल हो रही है हदीस, और यहां इस हदीस में सब का कौन सा माना मुराद है।
सब का कौन सा माना मुराद है? क्योंकि सब जो है इसके अंदर एक वसी मफहूम और इसके अंदर माने के अंदर वुसअत मौजूद है। सब्बा या सुब्बू का माना किसी को गाली देना भी है, सब्बा या सुब्बू का माना किसी पर तनकीद करना भी है, और सब्बा या सुब्बू का माना किसी को डांटना, किसी को तादीबन, किसी के सरजनश करना, किसी को झिड़कना। इन तमाम मानी में सब्बा या सुब्बू का इस्तेमाल होता है। और इसी वजह से इमाम नववी रहमतुल्लाह अलैह ने यह शरह की है इस लफ्ज की कि मा माना का तसब्बा बतौराब। इसका मतलब यह है कि साद बिन अबी वक्कास से हजरत सैयदना अमीर मुआविया रदी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा कि आपको किस चीज ने रोका है कि आप अली रदी अल्लाह तआला अन्हु के इज्तिहाद और उनकी राय को खता पर नहीं करार देते। चूंकि मौला अली का जो डिसीजन था वो भी इज्तिहाद की बुनियाद पर था। सुन्ने अबी दाऊद में सही हदीस मौजूद है, मौला अली से पूछा गया कि आपने ये जंगें की हैं, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ आपका कोई मुआहदा था या आपने अपने इज्तिहाद की वजह से किया है? तो मौला अली ने फरमाया मैंने अपने इज्तिहाद की वजह से किया है। और दूसरी तरफ अमीर मुआविया रदी अल्लाह तआला अन्हु का मौक़िफ़ भी इज्तिहाद की के ऊपर मबनी था। तो उन्होंने कहा कि आपको किस चीज ने रोका कि आप अली रदी अल्लाह तआला के इज्तिहाद और राय को खता पर करार नहीं देते? अब ये माना इमाम नववी जो सही मुस्लिम के शारे हैं, जिन्हें अरबी आती थी, वो इसका माना कर रहे हैं। लेकिन मिर्जा जमीर बजेदा इस बात पर नहीं जिस सब्बा यसबू का माना था गाली देना। तुसी माने चेंज करते हैं, हुण माना ही तब्दील कर देता है। लेकिन हकीकत यह है कि आप अहादीस को देख लें, अहादीस की रोशनी में भी सब्बा यसबू का जो लफ्ज है यह मुख्तलिफ अपने अंदर वसी मानी रखता है। अगर यही बात है कि हर जगह पे सब्बा यसबू का जो लफ्ज है वो गाली के माना में ही इस्तेमाल होता है, तो मैं आपके सामने 4 मिसालें रखता हूं। आप देखें कोई मुसलमान ये गवारा करेगा कि वहां सब्बा यसबू का जो लफ्ज इस्तेमाल हुआ है या सबाब का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है वहां जो है वो गाली मना कर सके। मसलन सही बुखारी के 6361 नंबर हदीस है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाहुम्मा अय्युमा मुमिनिन सबबतुहु, या अल्लाह जिस मोमिन को मैंने सब कर दिया हो। अब मैं सब का माना यहां कुछ नहीं करूंगा, सब का माना सभी करूंगा। या अल्लाह जिस मोमिन को मैंने सब कर दिया हो, फजअल ज़ालिका लहु कुर्बतन इलैका यौमल क़ियामा, या अल्लाह ये मोमिन को सब करना उस मोमिन के लिए क़यामत के दिन कुर्बत बना दे, बख्शिश का जरिया, निजात का जरिया, उसकी छुटकारे का जरिया बना दे मेरा उस मोमिन को सब करना। क्या कोई मुसलमान यहां यह माना कर सकता है कि यहां सब्बा का माना जो है वो गाली देना है? और माना यह कि या अल्लाह जिस मुसलमान को मैंने, जिस मोमिन को मैंने गालियां दी हैं, ये गालियां उसके लिए क़यामत के दिन बख्शिश का जरिया बना दे, कुर्बत बना दे। कोई मुसलमान इसका माना करने के लिए तैयार है और ना हो सकता माना यह है। मुसलमान को गाली देना फिस्क है। सही बुखारी का 48 नंबर हदीस है और सही मुस्लिम के अंदर 5947 नंबर हदीस है। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में 2 शख्स आए, फसब्बाहुमन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन दोनों को सब किया, हुजूर ने सब किया। अब यहां सब का माना क्या करोगे? नाउज़ बिल्लाह ताला यहां गाली माना करोगे? इन मकामात पे माना यह होगा कि या अल्लाह जिस मोमिन को मैंने, जिसकी सरजनश कर दी हो, जिस मोमिन को मैंने किसी मौके पर झिड़क दिया हो, या अल्लाह करीम ये सरजनश और झिड़की भी उसके लिए क़यामत के दिन कुर्बत बना दे। नाउज़ बिल्लाह ताला यहां गाली माना नहीं है। अगर हर जगह पे इस तरह के लफ्ज़ सब्बा या सुबू में गाली माना करना, तो यहां कौन मुसलमान है जो जिसारत करेगा कि यहां माना गाली करे? यहां माना किसी को जो है वो झिड़कना, किसी को जो ना वो किसी बात से रोक देना, झिड़क देना, तादीबन उसको जो है ना वो सरजनश कर देना, ये मानी भी इस्तेमाल होते हैं। इसी तरह सही बुखारी में 4033 नंबर हदीस है, सैयदना मौला अली रदी अल्लाह तआला अन्हु और सैयदना अब्बास अम्मा रसूल नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के चचा, इन दोनों की आपस में किसी मसले पर चटकश हो गई। तो सही बुखारी में 4033 नंबर हदीस में लफ्ज़ मौजूद है, फस्तब्बा अली व अब्बास, हजरत अली और हजरत अब्बास ने एक दूसरे को सब किया। अब मिर्जा जर्मी यहां यह कहेगा कि नऊज़ बिल्लाह ताला हजरत अली ने हजरत अब्बास को गालियां निकाली और हजरत अब्बास ने हजरत अली को गालियां निकाली, ये मना करोगे? ये मना करोगे? जबकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस मौला अली के बारे में, जिसने अली को गाली दी उसने मुझे गाली दी, और हजरत अब्बास के बारे में जामे तिरमिज़ी में हदीस है जिसने अब्बास को अज़ियत दी उसने मुझे अज़ियत दी। और फज़ाइल सहाबा इमाम अहमद बिन हंबल की और तारीख दमिश्क में एक रिवायत कमजोर सनद के साथ है, वो ये है कि जिसने अब्बास को गाली दी उसने मुझे गाली दी, जिसने अब्बास को गाली दी, अब्बास को तकलीफ दी, उसने मुझे तकलीफ दी, मुझे गाली दी, जिसने अली को गाली दी उसने मुझे गाली दी। तो अब फस्तब्बा अली व अब्बास, सही बुखारी की 4033 नंबर हदीस है, हजरत अब्बास ने हजरत अली को और हजरत अली ने हजरत अब्बास को सब किया। तो क्या माना करोगे? यहां वही गाली वाला माना करोगे?
اور گالی والا مانا کر کے کیا دونوں صحابہ پہ وہ حدیث فٹ کرو گے؟ اور اسی طرح صحیح مسلم کے اندر اسی روایت کی ڈیٹیل امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ لے کے آئے ہیں 4577 نمبر 4577 نمبر کہ یہی واقعہ جب سیدنا مولا علی اور حضرت عباس کا آپس میں ہوا تو اس میں الفاظ یہ کہ حضرت عباس نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو کے حضرت علی کے بارے میں کہا، میں ترجمہ نہیں کروں گا، صرف حدیث کے لفظ پڑھتا ہوں روایت کے۔ حضرت عباس نے حضرت علی کے بارے میں 4 لفظ کہے اور کہا کہ اقضی بینی و بین ھذا الکاذب العاصم الغادر الخائن۔ کاذب، عاصم، غادر اور خائن، یہ 4 لفظ حضرت عباس نے کہے۔ روایت کہہ رہی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہ اے عمر فاروق میرے درمیان اور اس کے درمیان فیصلہ کر دیں، اور اس کے درمیان اقضی بینی و بین ھذا الکاذب العاصم الغادر الخائن۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو ذکر کرنے کے بعد بھی اس کی تعویل بیان کی ہے۔ اگر حضرت امیر معاویہ والی 6220 نمبر روایت کی تعویل قبول نہیں ہے تو پھر یہاں کیا کرو گے؟ امام نووی نے یہاں تعویل کی ہے، تعویل کر کے آخر میں یہ کہتے ہیں اذن سدت طرق تعویلھا نسبنا الکذب الی رواتھا، کہتے ہیں جب تعویل کے تحت سارے دروازے بند ہو جائیں، تعویل ممکن نہ ہو ایسی روایت میں نسبنا الکذب الی رواتھا، تو ہم کذب کو، خطا کو، غلطی کو راوی کی طرف منسوب کر دیں گے کہ یہ راوی کا وہم ہے، راوی کی غلطی ہے، راوی سے خطا ہوئی ہے۔ کسی صحابی کو گناہگار ٹھہرانے سے، کسی صحابی کو فاسق و فاجر ٹھہرانے سے، اور صحابہ کرام کے آپس میں اس طرح کی چیزیں ڈسکس کرنے سے اور اس طرح کی چیزیں اچھالنے سے امام نووی کہتے ہیں پہلے تعویل ہوگی۔ اذن سد الطرق تعویلھا، اذن سد الطرق تعویلھا، جب تعویل کے سارے دروازے بند ہو جائیں، نسبنا الکذب الی رواتھا، کہتے ہیں ہم کذب کو یا خطا اور غلطی کو راوی کی طرف منسوب کر دیں گے اور صحابہ کرام کا دفاع کریں گے، اہل بیت کا دفاع کریں گے۔ تو روایت اہل سنت کی کتابوں میں جب آتی ہیں سب سے پہلے ان کی اتھینٹسٹی دیکھی جاتی ہے، سند کو دیکھا جاتا ہے، خصوصاً جب عقیدے کے ساتھ ٹکرا رہی ہو تو پھر اس کے بعد اگر اس میں تعویل ہوتی ہے تو تعویل کرتے ہیں، ورنہ جو اس کے راوی کی غلطی ہے اس کو ہائی لائٹ کرتے ہیں۔ اب 6220 نمبر روایت ہے، اس میں بکیر بن مسمار موجود ہے، اور یہ صرف اور صرف امر معاویہ سعدن ما منعک ان تصب بتراب کے الفاظ صرف اور صرف بکیر بن مسمار راوی بیان کر رہا ہے۔ راویوں کی ایک پوری جماعت ہے، اسبت و اوثق اور ثقہ راویوں کی جو حفظ اور اتقان میں اعلیٰ درجے کے، جنہوں پہاڑ کی طرح اعلیٰ درجے کے ہیں، وہ اس روایت میں یہ الفاظ ذکر نہیں کرتے۔ امر معاویہ سعدن ما منعک ان تصب بتراب کے الفاظ وہ سارے محدثین کی جماعت ذکر نہیں کرتی، صرف کر رہا ہے تو بکیر بن مسمار کر رہا ہے۔ تو لہذا اس کے اوپر سند اور الحمدللہ متن کے اعتبار سے ہم نے بات کر دی ہے۔ اب اس سلسلے میں ایک روایت سنن ابن ماجہ سے پیش کی جاتی ہے، وہ بھی روایت ضعیف ہے، جس میں عبد الرحمن بن ثابت ہے، وہ کثیر ارسال ہیں، اور ان کا سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث سننا ثابت نہیں ہے۔ اب یہ تھا ایک تصویر، ایک رخ جو مرزا پیش کرتا ہے کہ وہ گالیاں نکالتے تھے اور سب ہوتا تھا، اور بنو امیہ کے ممبروں پہ 60 سال تک حضرت علی پر لانتے ہیں، نعوذ باللہ تعالیٰ ہوتی نہیں، بالکل جھوٹ ہے۔ مرزا جلمی اپنی بات آتی ہے تو جھوٹی رہتے ہیں اور جو نا وہ ضعیف قسم کی روایتیں پیش کرتا ہے۔ یہ تو تھا تصویر کا ایک رخ۔ اب آ جائے تصویر کا دوسرا رخ۔ ایک طرف تو مرزا کہتا ہے کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سب کرواتے تھے، کوئی نہیں، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ جس روایت سے اس نے ثابت کرنے کی کوشش کی ہے بیان دیتا رہا، اس کا میں نے جواب پیش کر دیا، اور پھر چیلنج ہے مرزا جلمی کو ایک صحیح سند ایسی روایت پیش کرے جس میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے پوری زندگی سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ کو سب کیا ہو، یا ان کے خلاف کوئی اس طرح کی جو ہے وہ سب و شتم والا معاملہ کیا، کوئی ایک بھی صحیح سند کے ساتھ حضرت امیر معاویہ سے کوئی چیز ثابت نہیں ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار میں کیا مولا علی پر سب ہوتا تھا یا کہ ان کی منقبت اور ان کی شانیں بیان ہوتی تھی؟ ایک حوالہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا جو کہ اہل تشیع کی 5 کتابوں میں یہ روایت موجود ہے۔ الامالی شیخ مفید کی اس کے صفحہ نمبر 475 پہ، ملا باقر مجلسی کی کتاب بہار الانوار جلد نمبر 33 صفحہ 275 پہ، اور شرح ابن میسم نہج البلاغہ کی جلد 5 صفحہ 276 پہ، اور ابن ابن حدید کی شرح جلد 18 صفحہ نمبر 225 پہ، مروج الذہب جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 421 پہ، اور اس کے علاوہ اہل سنت کی 3 کتابیں حلیۃ الاولیاء و طبقات الاصفیاء محدث ابو نعیم الاصفہانی کی جلد 1 صفحہ 126 پہ، امام ابن الجوزی کی صفت الصفا صفحہ 118 پہ، اور الاستیعاب فی معرفت الاصحاب امام ابن عبد البر اندلسی کی
اس میں صفحہ نمبر 531 پہ یہ روایت موجود ہے. درار بن دمرہ السدائی الکنانی سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دربار میں نعوذ باللہ تعالیٰ حضرت علی پر سب نہیں کروایا، نہ ان پر نعوذ باللہ تعالیٰ سب و شتم کروایا، بلکہ درار بن دمرہ سے کہا صف لی علین، اے درار میرے سامنے علی کے اوصاف بیان کرو، علی کی عظمتیں اور شانیں بیان کرو. تو درار نے کہا اے فینی یا امیر المومنین، اے امیر المومنین مجھے معاف کیجئے. انہوں نے کہا نہیں لتصفنا، تمہیں ضرور بیان کرنا پڑے گا، علی کی شانیں بیان کرو. تو پھر درار بن دمرہ نے پوری ایک منقبت ہے کہی، کان واللہ بعید المدى شدید القوا یقول فصلا ویحکم عدلا یتفجر العلم من جوانبہ وتنطق الحکمت من نواحیہ ویستوحش من الدنیا وزہرتها ویستأنس باللیل ووحشتہ وکان غزیر العبرہ طویل الفقرہ یوجب من اللباس ما قصر من الطعام ما خشن. یہ پوری منقبت بیان کی. درار بن دمرہ پڑھتے جا رہے تھے، امیر معاویہ کی آنکھوں سے آنسو جو وہ چھلکتے جا رہے تھے. ملا باقر مجلسی کی کتاب بہار الانوار کی جلد نمبر 33 صفحہ 275 اٹھا کر دیکھ لیں، اور امام ابو نعیم کی حلیت الاولیاء اٹھا کر دیکھ لیں. حضرت معاویہ کی آنکھوں سے آنسو اس قدر نکلے کہ داڑھی آنسوں سے تر ہو گئی، اور حضرت معاویہ اپنے اس آستین سے اپنی آنکھوں سے آنسو پوچھ رہے تھے. فبکا معاویہ، تو حضرت معاویہ روئے اور کہا رحم اللہ ابو الحسن کان واللہ کذالک، اللہ ابو الحسن پہ رحم فرمائے، اللہ کی قسم ابو الحسن علی ایسے ہی تھے، اللہ کی قسم ابو الحسن علی ایسے ہی تھے. فکیف حزنک علیہ یا درار، تو حضرت معاویہ نے کہا اے درار علی کی شہادت پر تمہیں کتنا غم ہے. تو کہا حزن من ذبح ولدها وهو في حجرها، مجھے علی کی شہادت پر اتنا غم ہے جس طرح کسی ماں کی گود میں اس کے بچے کو ذبح کر دیا جائے تو ماں کو تکلیف اور غم ہوتا ہے، مجھے حضرت علی کی شہادت پر اتنا غم ہے. تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دربار میں حضرت علی کی منقبتیں سن رہے ہیں، ان کے اوصاف سن رہے ہیں، اور مرزا جیلمی یہ کہہ رہا ہے کہ یہ حضرت علی کی گستاخی کے امام ہیں نعوذ باللہ تعالیٰ. یعنی گویا کہ ثابت کرنا چاہ رہا ہے کہ حضرت علی کی گستاخی اور صحابہ کی گستاخی کا سب سے پہلے جو ڈیسیجن ہے وہ امیر معاویہ نے لیا ہے. اور جبکہ آپ خود یہ روایت پڑھتا ہے مصنف ابن ابی شیبہ سے، یہ المصنف ابن ابی شیبہ، یہ روایت میں الزامی طور پر پیش کرنے لگا ہوں مرزا جیلمی اور مرزا جیلمی کے فالوورز کے لیے جو اس روایت کو 12 مرتبہ مرزا جیلمی پڑھ چکا ہے. یہ روایت مصنف ابن ابی شیبہ میں موجود ہے، 7123 نمبر. یہ کہتا صحابہ کی گستاخی کے امام امیر معاویہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہے. حضرت امیر معاویہ لان تان کرتے تھے حضرت علی پہ نعوذ باللہ تعالیٰ. یہ مصنف ابن ابی شیبہ کی روایت میں الزامی طور پر پیش کر رہا ہوں. مرزا جیلمی اس کو صحیح مانتا ہے اور اس نے اس کو پیش بھی کیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے سے عبد الرحمن بن ماقل کہتے ہیں کہ میں نے مولا علی کے پیچھے فجر کی نماز پڑھی اور آپ نے وہاں اس میں دعا پڑھی، دعائے قنوت، اللہم علیک بمعاویہ وشیعہ وعمر بن العاص وشیعہ وابی العاور السلمی وعبداللہ بن قیس وشیعہ. یا اللہ معاویہ اور اس کے گروہ اور عمر بن عاص اور اس کے گروہ اور ابو العاور سلمی اور عبداللہ بن قیس اور اس کے گروہ پر پھر دعائے ضرر کی، بد دعا کی مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. یہ مرزا جیلمی روایت پڑھتا ہے المصنف ابن ابی شیبہ کی. ٹھیک ہے، تو اب بتاؤ پھر اگر اسی طریقے سے مسئلے ثابت کرنے ہیں صحابہ کے پر لان تان کرنے کے اور صحابہ کی گستاخی کی، تو پھر اس کا کیا جواب دو گے مصنف کی روایت کا؟ جبکہ حقیقت یہ ہے کہ سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبھی ایک جملہ بھی گستاخی کا یا ان کے بارے میں سب و شتم کا یا گالی کا ایک لفظ بھی ثابت نہیں ہے. مرزا جیلمی ثابت کرے صحیح سند کے ساتھ، جبکہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دربار میں مولا علی کی منقبت سن رہے ہیں. اور اس کے ساتھ یہ کتاب ہے تاریخ دمشق ابن عساکر کی، محدث ابن عساکر المتوفہ 571 ہجری اپنی کتاب تاریخ دمشق کی جلد نمبر 59 صفحہ نمبر 74 پہ، اور امام احمد ابن حنبل اپنی کتاب فضائل الصحابہ میں 1155 اور 1153، ایک نسخے میں 1153 ہے اور دوسرے نسخے میں 1155 نمبر روایت لے کے ہے. البتہ جو فضائل الصحابہ میں روایت ہے اس میں جو راوی ہے محمد بن یونس بن موسیٰ القدیمی البصری، یہ اس کے اوپر امام ذہبی نے اور دیگر محدثین کی جروحات موجود ہیں کہ یہ مجروح ہے. امام ذہبی نے اس کا تذکرہ سیر اعلام نبلا میں کیا ہے کہ الامام الشیخ الامام الحافظ الکبیر المعمر محمد بن یونس بن موسیٰ القدیمی البصری ضعیف، راوی ضعیف ہے، اور
جو نا وہ حدیث میں بہرحال کثیر حدیثوں کا راوی ہے، لیکن اس کی دوسری سند یہ تاریخ دمشق میں موجود ہے۔ ایک سند فضائل الصحابہ 1155 1153 اور دوسری سند تاریخ دمشق ابن ساکر میں جلد نمبر 59 صفحہ نمبر 74 پہ موجود ہے کہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آیا تو اس نے کہا کہ میں آپ سے مسئلہ پوچھنا چاہتا ہوں۔ تو امیر معاویہ نے کہا سل عنہا علی بن ابی طالب، جاؤ جا کے حضرت علی بن ابی طالب سے پوچھ لو، فہو عالم، وہ زیادہ بہتر جانتے ہیں، ان سے جا کے پوچھو۔ فقال اريد جوابک یا امیر المومنین فیہا، تو اس نے کہا اے امیر المومنین اس کا جواب میں آپ سے لینا چاہتا ہوں۔ تو حضرت معاویہ نے کیا کہا، ویحک لقد کرہت رجلا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یغرہ بالعلم غرا، کہ خرابی ہو تیرے لیے، تباہی ہو تیرے لیے، تو اس شخص کو ناپسند کرتا ہے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علم سکھاتے تھے۔ وَلَقَدْ قَالَ لَهُ أَنْتَ مِنِّي بِمَنزِلَةِ هَارُونَ مِن مُوسَىٰ إِلَّا أَنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي، فرمایا کہ اس شخص سے تو کو ناپسند کرتا ہے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا ہو کہ اے علی تیری میرے ساتھ وہ نسبت ہے جو ہارون علیہ السلام کی موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھی، مگر میرے بعد کو نبی نہیں ہے۔ اور جس سے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسائل دریافت کرتے تھے تو اس کو ناپسند کرتا ہے۔ تو سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کس انداز سے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بھی بیان کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ان کے بارے میں حدیث بیان کی کہ انت منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ، اس کو بھی بیان کیا۔ اس کے علاوہ حافظ ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ کی جلد نمبر 8 کے صفحہ نمبر 139 پہ یہ ذکر کیا ہے کہ لما جاء خبر قتل علی الی معاویہ جعل یبکی، سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت کی خبر جب امیر معاویہ کو پہنچی تو حضرت معاویہ سن کے رو پڑے۔ فقالت لہ امراتہ، تو حضرت معاویہ کی بیوی نے ان سے کہا اتبکی وقد قاتلتہ، آپ نے ان سے جنگ بھی کیا اور آپ روتے ہیں ان کی شہادت پر؟ تو حضرت معاویہ نے کہا ویحکی انکی لا تدرین ما فقد الناس من الفضل والفقہ والعلم، کہ خرابی ہو تیرے لیے، تو نہیں جانتی کہ لوگ کیا کھو بیٹھے ہیں، لوگ فضل، فقہ اور علم کھو بیٹھے ہیں۔ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ اپنے عقیدت کا اظہار کر رہے ہیں۔ اور یہ تاریخ دمشق کا ایک اور حوالہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، جلد نمبر 59 کے صفحہ نمبر 132 پہ اس روایت کی سند کو حافظ ابن حجر اسقلانی نے فتح الباری میں جید قرار دیا ہے۔ ابو مسلم خولانی عبداللہ بن صوب تابعی ہیں، یہ چند لوگوں کے ساتھ مل کے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ سے انہوں نے ملاقات کی اور آ کے انہوں نے کہا انت تنازع علی ام انت مثلہ، اے معاویہ تم علی کے ساتھ نزاع کرتے ہو، جھگڑا کرتے ہو، تو کیا تم علی کی مثل ہو؟ تو فقال معاویہ، تو حضرت معاویہ نے کہا لا واللہ انی لا اعلم ان علی افضل منی، اللہ کی قسم ہرگز ایسی بات نہیں کہ میں علی کی طرح ہوں یا علی کی مثل ہوں، اللہ کی قسم میں جانتا ہوں ان علی افضل منی، علی مجھ سے افضل ہے، وانہ لاحق بالامر منی، اور وہ مجھ سے خلافت کے بھی زیادہ حقدار ہیں، ولکن لیکن الستم تعلمون، تم نہیں جانتے ان عثمان قتل مظلوما وانا ابن عمہ، تم نہیں جانتے کہ عثمان کو ظلمن شہید کیا گیا اور میں ان کے چچا کا بیٹا ہوں، وانما اطلب بدم عثمان، میں تو عثمان کے خون کا مطالبہ کرتا ہوں، یعنی میں حضرت علی سے قصاص کا مطالبہ کر رہا ہوں، میرا حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے کہ میں ان کو اپنے آپ کو ان کے برابر سمجھتا ہوں یا ان سے افضل سمجھتا ہوں یا یہ کہ میں اپنے کو زیادہ خلافت کا حقدار سمجھتا ہوں، ایسی بات نہیں ہے۔ اور پھر خطبہ نہج البلاغہ اٹھا کر دیکھ لیں، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو نہج البلاغہ میں خطبہ اہل تشیع کی کتاب ہے، اس میں مولا علی فرماتے ہیں کہ ان ربنا واحد ونبینا واحد، ہمارا رب بھی ایک ہے، ہمارا نبی بھی ایک ہے، اور ودعوتنا فی الاسلام واحدہ، ہماری اسلام میں دعوت بھی ایک ہے، اور اہل شام ہم سے ایمان میں زیادہ نہیں ہے اور ہم ان سے زیادہ نہیں ہے، الا مختلفنا فی دم عثمان، ہمارا اختلاف عثمان کے خون کے بارے میں ہے، نحن منہ برا، اور ہم اس سے بری ذمہ ہیں۔ تو سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو اختلاف تھا وہ قتل عثمان کے قصاص کا تھا، اس بات کا اختلاف نہیں کہ وہ زیادہ حقدار خلافت کے یا وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے افضل ہیں، بلکہ وہ تو اپنے دربار میں مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی منقبتیں سن رہے ہیں۔ اور ایک حوالہ مسند احمد ابن حنبل سے، امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ مسند میں ایک روایت لے کے آئے ہیں، روایت نمبر 16406 نمبر روایت ہے،
सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला इस हदीस के रावी हैं कि रअयतु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यमुस्सु लिसानहु, कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा कि हुजूर इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की ज़बान को चूस रहे थे, औ काला शफातहु, ये आपके होंठों को चूस रहे थे, यानिल हसन बिन अली सल्लल्लाहु अलैहि व इन्नहु लन युअज़्ज़ब लिसानुन औ शफतान मस्सहुमा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अमीर मुआविया कहते हैं कि जिन होंठों को और जिस ज़बान को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चूसा हो उसको कभी अजाब नहीं हो सकता। ये हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो हज़रत इमाम हसन मुज्तबा के बारे में, मौला अली के बारे में अपने तासुरात का इजहार कर रहे हैं। ये तस्वीर का दूसरा रुख है, जो अपने दरबार में मौला अली की मनक़बतें सुन रहे हैं, उनकी शानें सुन रहे हैं और सुन सुन के रो रहे हैं हजारों कतार, आंखें आंसुओं से भर जाती हैं, दाढ़ी जो है वो आंसुओं से तर हो जाती है। वो मौला अली को गालियां निकलवाएंगे और फिर साद बिन अबी वक्कास से जलील क़द्र साहबी को ये कहेंगे कि नौज़ बिल्लाह ताला हज़रत अली को गालियां दो। तो ये बिल्कुल बात मिर्जा जलमी का जो है वो सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला के ऊपर बहतान है।